अस्सलामुअलैकुम की हाल चाल है ताड़ा। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। चलो भी दोनों चीज़ा मैं कह दित्तियां ने, गुड मॉर्निंग भी ते सलाम भी। ते अज बड़ा मौसम अच्छा वे ते बरसात भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी नहीं है। तो उसका फ़ायदा चुक के मैं अपने काम शम निपटा ले सारे, भांडे शांडे धो ले ते कपड़े भी हुण मशीन च पाए हुए ने, हुण मैं खिलारने ने। कल भी धोते सन कपड़े, अज क्या चलो फिर जेह्ड़े हैगे ने धो लईए। तो मैं बाहर निकल आई इस तरह कि थोड़ी जी मैं वॉक कर लवां, वरना बहुत ज़्यादा ठंड होंदी है ना, हवा जी ठंडी होंदी है, फिर वॉक नहीं असी कर सकते, इन्नी ठंडी हवा इत्थे पैंदी है। ते अज मौसम बड़ा अच्छा वे खिलाफे मामूल। ते उज़मा ने कल कॉमेंट किया कि बाजी बचपन दीयां गल्लां करया करो, तुसी तो बिल्कुल ही भुल गए हो बचपन नूं, ते ओह गल्लां सोहणियां हुंदियां सन। ते फिर मैनूं वो अपने मैं बचपन च पहुँच जानी सा, ते तुसी हुण अजकल करदे ही नहीं, बचपन नूं याद ही नहीं करदे। उज़मा बचपन नूं किस तरह याद भुल सकदा कोई? बिल्कुल मैं उहनूं याद भी रखनी आ, ते अक्सर थोड़ा बहुत जिक्र भी करदी रहनी आ, हजे उस तरह जिस तरह बैठ के करनी सा। तुहाडी फरमाइश ते मैं काला जोड़ा पाया तेरी फरमैश ते मैं काला जोड़ा तुहाडी फरमैश ती पाया सी। तुसी क्या बाजी तुहाडे किस्से बड़े चंगे हुंदे ने, पर थोड़ा बाहर निकलिया करो, घुम्मिया फिरिया करो, नाल सानू घुमाया करो, कोई दिखाओ सानू इर्द गिर्द दा माहौल, सारियां चीज़ां। ते मैं तुहाडे कहण ते फिर मैं कर लिया सी। हुण बाहर हुण बाजी ऐसी फड़ाई च ही नहीं आ रही है, बाजी ऐसी फिर निकली है बाहर कि फड़ाई च ही नहीं आ रही है। तो चलो नालों नाल असी करते रवांगे, बचपन का जिक्र भी क्यों नहीं करांगे। जेड़ा असी जेड़ा यादां ने ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਰ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ पैसे वाला जड़ा वे कोई भी वो गुजरे वक्त नूं नहीं लिया सकता। और स्पैशली बचपन जड़ा भुलदा नहीं। अज मैं चने बना रही सा, चनिया के हवाले नाल गल कर लैनी आ। परसों मैं काले चने बनाए सा, तो उसमें लिखिया कि भी काले चने दे जेह्ड़े ना मैं बड़े शौक नाल खानी आ, पर बच्चे खांदे नहीं, ते हुण बनदे नहीं, हुण चिट्टे चने बनदे ने। ते आमना ने भी कमेंट किया कि आंटी मेरे भी बड़े फेवरेट ने। आमना मैनू अगर पता होंदा तुहाडे फेवरेट ने, मैं उधर मसर भी बनाया सा, पर माजत चाहनी है तुहाडे कोलों, मैं भेजण वाला कोई नहीं होंदा, वरना मैं सोचा सी कि मैं आमना नूं भेजांगी एक दिन मसर बना के। तो चलो इंशाअल्लाह किसी कोई भेजण वाला होया ना, तो मैं ज़रूर तुहानूं पका के भेजांगी। तो अज फिर मैं चिट्टे चने बनाए। मैं क्या चलो दोपहर नूं अज परसों तो बनाया से, कल मैं बकरे का गोश्त बना लिया सी, ते अज मैं फिर चिट्टे चने करते। मैं क्या चलो दोपहर नूं थोड़ा जा ओदी चना चाट बना के खावांगे। ते अज होर खाना बनाने का इरादा नहीं है, थोड़े बच्चे कोई पे ने फ्रिज में जड़ियाँ चीज़ां असी वो ख़त्म करांगे, तो दोपहर नूं बनावांगी मैं चना चाट। तो चना चाट के हवाले दे नाल ही चलो असी अज गल कर लैंदे हां बचपन की, कि हर बच्चे ने बचपन में चना चाट तो ज़रूर खाधी है, क्योंकि साढ़े जो बच्चियां वास्ते बहुत घट चीज़ां होंदियां सन बचपन दियां। कि पकौड़े बन जाते सन कभी बरसात के नाल, कि बरसात आई है चलो मीह पै रहा है पकौड़े बना लो, चलो भी बेसन निकलिया मीह के नाल ही पकौड़े। बच्चे दुआ मंगते सन अल्लाह मीह बारिश पै जाए तो पकौड़े शकौड़े खाण नूं मिल जाण। तो इस तरह या तो मीह पैण ते पकौड़े बन जाते सही, कभी कदार इस जड़े चना चाट घर च वड्डी सारी परात में चने उबाल के पा ले जाते सन। तो वो उत्ते फिर टमाटर शमाटर कट के करके तो सारिया ने प्यालियां भर के खाने। तो वो दौर याद आ जाता वे कि जदों इन्ना ज़्यादा खाण पीण बहुत ज़्यादा चीज़ां नहीं सन। इस घरों में ही मावां बच्चियां नूं बना के और टरखा दिंदियां होंदियां सन कि भी टरख जाने बच्चे कुछ खा लैण, साडे मासूम बच्चे न्याणे। तो इस तरह मावां फिर कुछ ना कुछ जतन कर रही सन। तो साडे स्कूल के बाहर जड़ा ना एक अंकल बेचते सन चने, वो चना चाट। उस हवाले नाल मैनूं याद आ गया कि वो बेचते सन कच के गोल प्याले जिहड़े हुंदे सन, जिन्हां च लोग चाह भी पींदे हुंदे सन पहले। वो छोटे साइज़ की प्यालियां हुंदियां सन, बड़ा साइज़ भी छोटा साइज़ भी, दो साइज़ के प्यालियां विच अंकल ने बना के पूरी रेहड़ी ते रखे हुंदे सन। क्योंकि स्कूल की जो इंटरवैल हुंदा सी ना, हो अद्धी छुट्टी, और अद्धी छुट्टी कहते सन, अद्धी छुट्टी हो गई है, तो अद्धी छुट्टी फिर जो होंदी सी दौड़ने सा असीं बाहर, बोझे च हुंदे सन पैसे, तो वो 2 आने जोड़े मिले होंदे सन, तो वो बोझे च पैसे होंदे सन, तो फिर असीं दौड़ना बाहर। तो अंकल नूं कहना एक अंकल मक्खियां वंगर बच्चे उन्होंने चिंबड़ जाते सन।
ਤੇ ਅੰਕਲ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਕਲ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ, ਅੰਕਲ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਚਣੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਜ਼, ਬਸ ਅੰਕਲ ਚਟਨੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਰੌਠਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਮਲੇਟ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 4 ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, 4 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ, ਮੈਂ, ਫੌਜ਼ੀਆ, ਨਸੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਸੀਮ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਸੀਮ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵੈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਪਿਆਲੀਆਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਕੱਢਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੰਜੀਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੂਟੀ, ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਚਣੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਚਾਰ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਪਿਆਲੀਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, 2 ਦਿਨ ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੋ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਦਲ, 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕ 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 ਐਸਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਪਕਾਇਆ ਕੀ, ਦੱਸ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬਸ ਬਈ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਖਾਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਇਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀ। ਮਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਇੰਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂ। ਚਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ 'ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਾਹ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਿ ਚਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋੜਨੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ 2 ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਕੱਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਖੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ है, पा ली है। अभी पानी थोड़ा सी देखो दफ़ा मार रहे हो, याद ही नहीं रहा कि पानी चेक कर लेंगे। देखें हमारे चने जो है ना ये उबल गए हैं। अब इसमें हम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਓ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਲਓ, ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਚਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਈ। ਇਹ ਸਾਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਜੋ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰਾਫੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਮਝੋ ਐਵੇਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਬਹੁਤ 2 ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ ਤਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਨਾ ਚਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਚਨਾ ਚਾਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਨੀਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ। पुदीने के बाग हैं, अल्लाह का शुक्र है अपने पुदीने के बाग हैं। हम यहीं से पुदीना तोड़ लेते हैं। चलो भाई पुदीना तोड़ लिया। ते पुदीने की खुशबू बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी। बचपन में अज तो बचपन ही याद आई जाता है। उस जमाने फिर वही करवा देता है कि अनारदाने की चटनी बनती होंदी सी, कुंडी में कुटनी ते नाल पाना पुदीना ते नाल पाना जिहड़ा अनारदाना ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਟਣੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਟਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਟਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। मैं कितना मजबूरा ढोलना, मैं तेरे कोलों दूरा ढोलना। मैं कितना मजबूरा ढोलना, मैं तेरे कोलों दूरा ढोलना। हो मैनू नींद नहीं आंदी रातां नूं, हाय रातां नूं। मैं किड्डा मजबूरा ढोलना, मैं किड्डा मजबूरा ढोलना। मैं तेरे कोलों दूरा ढोलना। लो भाई चना चाट हो गई है तैयार। देख लो बस मैं ये मिर्च नहीं पानी होनी, हरी मिर्च बस पानी है। बस लाल मिर्च पहले तो पाने होने सा, लेकिन हुण ज़रा ऐसे मसले हो गए हैं कि हुण जरा मैं हरी मिर्च से गुजारा करनी है। लेकिन ये भी टेस्ट बहुत चंगा लगता है।
ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਦਹੀਂ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਤੇ ਦਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਂਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ। ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਬਈ। ਚਸ਼ਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਂਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਨੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਬਈ। ਲੋ ਬਈ, ਚਾय ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ।